Okay, good morning to one and all. In this class, we have started the second unit. We are going to start the second unit. Okay, so the name of the second unit is Machine Instructions and Programs. So this is the name of our second unit. So this is the very important unit for your what you will call embedded systems programming point of view. As you have, yes, our your specialization is electronics and communication industry, communications. So here there are different types of branches, or what we'll call different types of branches that will be splitted when you once you go to your MTech. Okay, among them one of the important branch is embedded systems. Okay, so it is a combination of hardware and software. In that particular domain embedded systems, you can get a lot of job opportunities now and then. Okay, so once there are different sectors in our ECE where you can get lot of job opportunities. One is VLSI domain, the second one is this embedded systems, third one is communication domain. So once you go after completing the BTech, based on your interest, you can go or you can select any of the domain and you can take the training and you can get a job in that particular phenomenon. So there is a huge demand for embedded systems and VLSI as of now. Okay, communications is also there is a demand, but the demand is not up to the demand for embedded systems and VLSI. Okay, so now we are moving to the second unit. The name of our unit is Machine Instructions and Programs. So as you can clearly see that the name itself indicates that here we are going to learn about different types of instructions and how to write a program like that. So this is the starting point of you for writing a program. Okay, so this is the starting point for writing the program. Once if you are thorough with these instructions, these machine instructions, what we are going to discuss in this particular chapter, once you are very thorough about them, then automatically you will get a lot of idea of writing or understanding the instructions in different processors and microcontrollers. Because now we will in CAO you will get the basic knowledge of writing the instruction and identifying what kind of instruction. And in this so once I will show you the syllabus also. Okay, so this is the syllabus. So once if you observe the syllabus, it consists of machine instructions and programs. This is the name. Instructions, you are going to learn about different types of instructions and how the instructions are going to be executed, how they are written in a sequential order. This is the first thing you are going to learn. Okay, next along with this you are having register transfer notation, assembly language notation. So assembly language notation is very important for you, because see, whatever the programs we will write in the next year, in the next semester, MPMC, whatever the programs you are going to write or whatever the programs you are going to develop, those all will be in the assembly language format. And you are having programming in 8051 microcontroller also in the next sem. So next time you are having MPMC, where you need to write a program or you need to develop a program by using assembly language. So one should be aware of what is meant by assembly level language and what are the different types of addressing modes. Here you are having addressing modes. This is very important topic for you. Okay, you should be very much gain thorough knowledge in these addressing modes, so that you can understand what an instruction means. Because the instruction may be ADD. Okay, every instruction may be ADD, but there are very different types of mentioning the operand. That means for an instruction there will be two parts. One will be called as operational code or opcode, and the other one is operand. Okay, so addressing modes is very important here, and assembly language notation, basic instructions, whatever you are going to cover or whatever the topics we are going to cover in this particular unit, those are very much important, not only for this semester and not only for the next MPMC semester, but wherever you go. That means if you take embedded systems as a domain for getting any software jobs, then these things are very important. Okay, they will ask the basic questions among these topics only.
you may not get any, you may get only few questions, interview questions in the first unit. In the first unit, mostly they may ask what is the meaning, what is the difference between risk and CISC, what is mean by pipelining, what is mean by something pipelining, what is mean by parallelism. Okay, these are the things they may ask. But in this unit, you can get a lot of questions and also a lot of information. Okay, so this is the second unit, and this is the overview of the syllabus in the second unit. Okay, here we are going to discuss about register transfer notation, initial notation. Now we are not using any register transfer notation. Now mostly we are going for assembly language notation. So what is mean by assembly level language notation, and what are the basic instructions that are present, and different types of addressing modes we are going to discuss. Next, along with this basic IO operations, what are the, we are having input and output units now. So by using those units, what are the various operations one is going to perform, that thing we are going to discuss. Next, stacks and queues. So this is also very important. Okay, so I think you all are familiar with the concepts of stacks and queues in your C programming. Okay, isn't it or not? So with that, there is an extension, and there is a little bit of difference, and not difference. So how we are going to apply, or how we are going to use stacks and queues in our microprocessor and microcontrollers, that is the thing you are going to learn here. And we are going to learn about the instructions. See, in the last, compound of instructions, logical instructions, shift instructions, and rotate instructions. The same instructions will be present in the MPMC 8086 and 8051. See, the way of representing may change, but the instruction concept won't change anywhere. That means, in order to shift right, somewhere I may write SHR. Okay, in somewhere, in some microprocessor they may write SAR. In some microprocessor they may write SHR, SAR, SFR, something like that. But its concept won't change. That is the main thing you need to understand. Okay, the notation of a particular instruction may vary, but its concept may not vary. Okay, so once if you are thorough with these instructions, you can learn the instructions of any microprocessor, because here in our subject orientation you learn only about 8086 microprocessor, 8051 microcontroller, PIC microcontroller. Okay, these are the things, these are only the things what you can learn. But once if you do any project in your final year, mostly you do the projects in embedded systems. That means hardware projects. Whatever the hardware projects you are going to do, those should be done by using only the embedded systems concept. There you will encounter with different types of advanced process and advanced controllers which you haven't learned, which is not present in your academics. So there they will give a program for every project. There will be a different program. So you need to analyze the program. For that purpose, these particular things are very, very helpful. What is the thing that is very much helpful? Learning of the instructions. Once you are thorough with the instructions, so you yourself can analyze the things in your final year. Okay, final year project. What? Okay, this is the instruction that is used for so and so purpose. This instruction is used for so and so purpose. Like that, you can analyze on your own. Okay, now we are moving to our topics, syllabus. So this is the syllabus. Once have a glance. Next, we are starting our subject. Yeah. So what is mean by instructions and instruction sequencing? First of all, you all are familiar with what is mean by instruction. What is mean by instruction? So before going to the what is telling me of what is mean by instruction, what is a program? So what is mean by a program? Program is nothing but set of instructions, isn't it or not? So any program is a set of instructions. Okay, so here what is mean by an instruction means, see, in a if you want to do to make the computer to perform any task, that means I want to perform some addition by using the computer, or I want to make the computer to perform subtraction, or I want to make the computer to shift a number. Whatever the operation you want to do by using the computer, okay, you need to tell the computer in a language that is understood by that particular computer, isn't it or not? See, if there is any, so Babu,
యూనిట్ స్టార్ట్ చేశాను కదా, కొద్దిసేపు నేను తెలుగులోనే చెప్తాను. రీజన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటి బేసిక్స్ తెలియకుండా మీరు ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ లో ఏమీ చేయలేరు, రేపొద్దున తెల్ల మొహాలు వేసుకొని చూస్తారు. అందుకని నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే మీకు ఎంతమందికి అర్థమైతే అనే విషయం నాకు బాగా తెలుసు. సో ముందు తెలుగులో చెప్తాను బాబు ఈ మంచి టాపిక్స్ అన్ని కూడా. తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ యూనిట్ లాగా మనకి ఏదైనా కామన్ టాపిక్స్ వచ్చినాయి అనుకో అప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో కొడదాం. ఓకే, సో చూడండి, ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సీక్వెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ప్రోగ్రామ్ అన్నాం. ఫస్ట్ అయిపోయింది, బాగుంది. నెక్స్ట్ అసలు ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంది అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాసావు. ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అనో, లేకపోతే 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయమనో, లేకపోతే ఒక చోట ఉన్న నెంబర్ని ఇంకో చోట ట్రాన్స్ఫర్ చేయమనో ఇలా రాసావు. ఓకేనా, ఇలా నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ కి ఒక్కొక్క టాస్క్ ఉండిద్దిగా, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాసా, ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ కి ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టింది, రెండోది ఇంకొక రిజిస్టర్ ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టింది, మూడో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసింది, నాలుగోది వచ్చిన రిజల్ట్ ని నేను ఎక్కడైతే స్టోర్ చేయమన్నా అక్కడ స్టోర్ చేసింది. ఇట్లా ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ కి ఒక్కొక్క పని ఉందిగా. సో అదే వీడు చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే, మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటంటే, మన కంప్యూటర్ రకరకాల ఆపరేషన్లు పర్ఫామ్ చేయాలి, దాన్ని వాడుకొని మనం రకరకాల ఆపరేషన్లు పర్ఫామ్ చేసుకుంటున్నాం. ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నా నువ్వు వీడు ఇంగ్లీష్ లో టైప్ చేస్తేనో లేదంటే తెలుగులో టైప్ చేస్తేనో దానికి అర్థం కాదు. ఓకేనా, దానికి ఏదో అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో మనం ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తేనే అది మనం చేయమన్న పని చేసి పెట్టిద్ది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా ఇవి ఉంటాయి చూసారా, అద్దాలు బిగించే షాపులు కానీ, లేకపోతే పైన దీని ఏమంటారు ఫాల్స్ సీలింగ్ వేసేవాళ్ళు కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, వాళ్ళంతా అద్దాల షాపుల్లో అద్దాల మీద డిజైన్లు వేసేవాళ్ళు కానీ, లేదంటే ఫాల్స్ సీలింగ్ వేసేవాళ్ళు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే, వాళ్ళందరూ రాజస్థాన్ నుండో ఎక్కడ నుండో వస్తారు ఎంప్లాయీస్. సరే ఓనర్ మనోడు అయ్యి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా రాజస్థాన్ వాళ్ళు, లేకపోతే అటువైపు ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు, వాళ్ళందరూ వస్తారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు తెలుగులో అరే అబ్బాయి ఇట్లా ఏది బాగుండేది అది ఇది అంటే, మా తెలుగు నహీ మాలూం సార్ అంటాడు. అవునా కదా, చాలా మందిని చూస్తా ఉంటాం. ఓకే, వాడికి మనం చెప్పింది ఏం అర్థం కాదు. అదే వాడు వచ్చి 10 ఏళ్ళు అయితే తెలుగు నేర్చుకుంటాడేమో, కానీ కొత్తగా వచ్చినడికి హీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అవర్ లాంగ్వేజ్. సో వాట్ హీ యూస్ టు డూ డిడ్ వాడు మనం చెప్పిన దానికి ఆన్సర్ ఏమైనా ఇస్తాడా? మనం అడిగాం వీటిలో ఏది బాగుండిద్ది, లేదంటే ఏ డిజైన్ బాగుండిద్ది. ఒక మంచి గాజుల మీద అదే నీట్ గా ఏదో డైనింగ్ టేబుల్ గాజులు పెట్టుకున్నారు, పైన డైనింగ్ టేబుల్ పైన గాజు అద్దం పెట్టుకున్నారు, దాని మీద డిజైన్ వేద్దామని సెలక్షన్కి వెళ్ళారు. అక్కడికి పోతే అందరు రాజస్థాన్ వాళ్ళు, ఎవడో ఉంటాడు, బాగుండు ఒకటే మన తెలుగుడు. మనం ఆ ఎంప్లాయీని బాబు వీటిలో ఏది బాగుంటది బాబు, ఏది వేసుకుంటారు అది ఇది ఎక్కువ ఎవరు ఏది కొంటున్నారని అడుగుతాం. వాడు ఏం చెప్తాడు, నేను మొన్న అడిగా ఫేస్ చేసింది అదే. ఓకే, అడిగితే ముజే తెలుగు నహీ మాలూం సార్ అన్నాడు. నేను వాడితో అంతసేపు అడిగినా కూడా వాడు చెప్పిన ఒకే ఒక ఆన్సర్ ఏంటంటే ముజే తెలుగు నహీ మాలూం సార్, తెలుగు అర్థం కాదని చెప్పి ఆ ఒక్క పదం తెలుగులో చెప్పాడు. సో ఆబ్వియస్ గా నేను వాడిని అడిగి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోగలిగానా? తెచ్చుకోలేకపోయాను కదా. ఇక్కడ కూడా అదే కాన్సెప్ట్ మనకు ఉండిద్దామా. ఏంటంటే ఇక్కడ మనం రకరకాల ఆపరేషన్స్ కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకొని పర్ఫామ్ చేస్తాం. అవి చెయ్యాలి అంటే ఎలా జరగాలి అంటే, కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లోనే రాయాలి. కంప్యూటర్ అంటే చూడమ్మా, 8086 సాఫ్ట్వేర్, 8051 ఒకటి, పిక్ ఒకటి, ఇలా రకరకాల వాటికి రకరకాల సాఫ్ట్వేర్లు ఉంటాయి. టాసము, మాసము, ఇంకోటి అని, జైలింగ్స్, అలా దేనిలో ఉంటే దేన్ని యూజ్ చేసుకుని నువ్వు పని చేసుకుంటున్నావో అక్కడ నువ్వు లాంగ్వేజ్ దానికి అర్థమయ్యేటట్టే రాయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ అదే రాసేది. చూడండి, మనకు ఒక కంప్యూటర్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే కంప్యూటర్ రకరకాల టాస్కుల్ని పర్ఫామ్ చేయాలి. ఏందా రకరకాల టాస్కులు అంటే, 2 నెంబర్లను యాడ్ చేయటం కానీ, లేదంటే ఒక చోట ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకో చోట ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం కానీ, లేదంటే ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు అంటే 2 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, దానిలో ఏ అనేది బి కన్నా పెద్దదా, ఏ అనేది బికి ఈక్వలా, ఏ అనేది బి కన్నా చిన్నదా, అంటే టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ కండిషన్ కానీ, లేదంటే మనం కీబోర్డ్ లో ఏదో ఒకటి టైప్ చేస్తాం కదా, ఇలా టైప్ చేసిన కీబోర్డ్ ని రీడ్ చేసుకొని ఆడ ప్రింటర్ మీద మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేయటం కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా రకరకాల ఆపరేషన్స్ మన కంప్యూటర్ పర్ఫామ్ చేసిద్ది. ఓకేనా, ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ కంప్యూటర్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కంప్యూటర్ దగ్గర కనీసం 4 రకాల, అంటే సో కంప్యూటర్ దగ్గర రకరకాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండాలి. ఓకేనా, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటిని మెయిన్ గా 4 టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేశారు. ఎన్ని టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేశారు? 4 టైప్స్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి,
మనం ఏదో రకరకాల పనులు చేయించుకోవాలి కంప్యూటర్ చేత అంటే దాని దగ్గర ఆ విషయం ఉండాలిగా. ఆ విషయం అంటే ఏంటి, దాని దగ్గర 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్స్ ఉంటేనే అది మనం చెప్పిన పనులు చేయగలదు. ఒకవేళ ఆ 4 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఏవి లేకపోయినా కంప్యూటర్ నువ్వు చెప్పిన పనిని చెయ్యటానికి దానికి చేత కాదు. ఓకే, బికాస్ ఇట్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యు హావ్ రిటర్న్. ఓకేనా. సో మేజర్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 types of a computer should have instructions. ఇక్కడ చివరి చూడమ్మా, ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ద అబౌట్ టాస్క్స్. ఏందా పైన చెప్పిన టాస్క్లు, 2 నెంబర్స్ ని ఎడిషన్ చేయటము, సబ్ట్రాక్షన్ చేయటము, లేదంటే ఒక చోట ఉన్న డేటాని ఇంకో చోటకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటము, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ టెస్ట్ చేసుకొని AB అనే 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి దాన్ని చెక్ చేసుకొని AB కన్నా పెద్దదా చిన్నదా అని చూసుకోవటము, ఓకే, లేదంటే మనం కీబోర్డ్ లో ఏదో టైప్ చేసాం అది మానిటర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి డిస్ప్లే చేయటము, ఇలాంటి ఏ ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేయాలన్నా కంప్యూటర్ దగ్గర కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండాలి. ఓకేనా. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. ఈ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేయడంలో ఏ ఒక్క ఆపరేషన్ ని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నీ కంప్యూటర్ దగ్గర లేకపోయినా నీ కంప్యూటర్ లో అనవసరం మనకి. ఓకేనా. సో ఖచ్చితంగా నీ కంప్యూటర్ దగ్గర కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండాలి. సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నీ దగ్గర నా దగ్గర ఉండాలని అవసరం. నా దగ్గర ఒక రకమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండొచ్చు, నీ దగ్గర ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ 4 రకాల ఆపరేషన్స్ అవి కన్ఫామ్ గా చేయాలా. ఇది ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకేనా. సో ఆ 4 రకాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి, అయ్యేం పెద్ద కొత్త ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం కాదమ్మా. ఒకటి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అంటే ఒక చోట ఉన్న డేటాని ఇంకో చోటకి పంపించాలి. ఎవరెవరికి పంపించాలి అంటే చూడండి అమ్మా, డేటా స్టోర్ అవ్వాలంటే మెమరీ లొకేషన్సే కావాలి, మెమరీలోనే స్టోర్ అవుతాయి. రిజిస్టర్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అన్నాం, అవి కూడా మెమరీ అనే చెప్పుకున్నాం. సో మనకి డేటా అనేది ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ఎయిదర్ మెమరీ టు రిజిస్టర్స్ ఆర్ రిజిస్టర్స్ టు మెమరీ. ఫస్ట్ వన్ అదేంటి సార్ అంటే, నేను యాడ్ R1, R2 అనే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చా. దానిలో R1 is the name of a register and R2 is the name of the register. As per that instruction, R1 and R2 are to be added and the result has to be stored in the R1. Add R1, R2 means R1 and R2 are going to be added and the result is going to be stored in the R1. Okay. Here, if you observe, R1 and R2 are registers, no doubt about it. మరి దానికి వాల్యూస్ ఎక్కడ నుండి వస్తాయి అంటే R1 ఒక రిజిస్టర్ కదా, ఆ రిజిస్టర్ అంటే its value is going to be stored in the memory. Similarly, R2 is a register whose value is also going to be stored in the memory. So రెండిటి వాల్యూస్ మెమరీలోనే స్టోర్ అయినాయి కాబట్టి ఆ మెమరీలో నుండి ఈ రిజిస్టర్ లోకి వాల్యూలు రావాలి. అప్పుడు R1 లోకి మెమరీలో స్టోర్ అయిన వాల్యూ వచ్చింది, R2 లో కూడా మెమరీలో స్టోర్ అయిన వాల్యూ వచ్చింది. ఆ రెండు యాడ్ అవుతాయి, రిజల్ట్ R లోనో ఎక్కడో మళ్ళీ R1 లోనో స్టోర్ అయింది. So this is the first thing, data transfer between memory and processor registers. Second one, it is going to perform arithmetical and logical operations. What are the various arithmetical and logical operations? So arithmetical and logical operations. Arithmetical ante it is going to perform addition, subtraction, multiplication, division. Logical operations means logical and, logical or, exclusive or, not. So these are the logical operations what a computer can perform. Arithmetical operations includes addition, subtraction, multiplication, division. Logical operations includes and, or, exclusive or, and not. Okay. And the other one is program sequence and control. Program sequence and control. Because what is meant by a program? Set of instructions. మా ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టాపిక్స్ లో మీకు బ్రాంచింగ్, లూపింగ్ ఇలాంటి టర్మ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ is nothing but set of instructions అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో as we have discussed, a program is nothing but set of instructions అని చెప్పుకున్నాం కదా. మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇట్లా ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉంటాయి. అయితే కొన్ని చోట్ల ఏమైంది అంటే మనకి ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సెకండ్ తర్వాత థర్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బట్
4th 5th ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్కిప్ అయిపోయి మళ్ళీ నీ కంట్రోలర్ 6th ఇన్స్ట్రక్షన్ కి వచ్చింది. 7th 8th ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, మళ్ళీ కంట్రోలర్ 4th ఇన్స్ట్రక్షన్ కి వెళ్ళింది. అంటే వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే బ్రాంచింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఏమంటాం? బ్రాంచ్. స్ట్రైట్ గా లేకుండా ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా వచ్చిందిగా, మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి వెనక నుండి ముందుకు వస్తుందిగా. సో ఇలా వెనక్కి ముందుకు పోవటాన్ని ఏమంటాం అంటే బ్రాంచింగ్ అంటాం. అవి బ్రాంచింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. అవి వచ్చినప్పుడు నేను మీకు క్లారిటీగా చెప్తాను. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మన సీక్వెన్స్ అనేది ఎలా ఉంది, ఆఫ్టర్ 4th you are getting 7th instruction and after 9th you are coming to the 5th instruction. So sequence is different. So program sequencing లో కూడా మనం వీటిని చూసుకుంటాం. నెక్స్ట్ another one is IO transfer. IO means input output transfer. So by using these operation, so we can check how the input output operations are going to transfer from one place to another. So these are the 4 types of operations. These are the 4 types of operations. First one is data transfer between memory and processors. Second one is arithmetical and logical operations on data, program sequence and control. Fourth one is IO transfer. Okay, అర్థమైంది కదమ్మా. మన కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఖచ్చితంగా ఈ 4 రకాల ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేసి ఉండాలా. వీటిల్లో నేను నా దగ్గర ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ IO ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేకపోతున్నాయి అనుకో, వేస్టే. నాకున్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వేస్టే. నా దగ్గర ఉన్న వాటిలో ప్రోగ్రామింగ్ సీక్వెన్స్ అండ్ కంట్రోల్ అనేది చేయలేకపోతుంది అనుకో, నా కంప్యూటర్ వేస్టే. నా దగ్గర ఉన్న కంప్యూటర్ వేస్టే. సో నా కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా ఈ 4 రకాల ఆపరేషన్స్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. వాటిని యూజ్ చేసుకుని ఈ ఆపరేషన్ మనం పర్ఫామ్ చేయగలగాలి. క్లియరా? సో ఈ 4 ఇంపార్టెంట్, ఇవి 4 అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా, మనకి ఇప్పుడు వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ RTN. దీన్నే రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నోటేషన్ అంటాం. సో రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నోటేషన్ which is simply called as RTN. So initially this is the format that is used for performing the 4 different types of operations what we have discussed. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని వీటిని వాడుకొని చేయాలనేసి. ఒకప్పుడు ఈ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నోటేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని వాడుకొని ఆ 4 బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నోటేషన్? Here the instructions will be represented in the form of arrow marks. Okay, here the data flow or data transfer will be represented in the form of arrow marks. Okay, see what they have given here, once read it. We need to describe the instruction, we need to describe the transfer of instruction from one location to another location in a computer, transfer between processor registers and memory. Okay, this ఇక్కడ వాడు మెయిన్ గా చెప్తుంది ఏంటంటే, ఇందా చెప్పిన పాయింట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. ఏంటంటే మనం డేటాని ఒక చోట నుండి ఇంకో చోటకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే, ఒక రిజిస్టర్ లో ఒక ప్రాసెసర్ లో ఉన్న, అంటే మెమరీలో, ప్రాసెసర్ ఇన్ ద సెన్స్ మెమరీలో ఒక మెమరీ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకెళ్లి రిజిస్టర్లకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. రెండోది, ఆన్సర్ అయిపోయినాక రిజిస్టర్ లో డేటా స్టోర్ అయితే, అంటే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసాం, రిజిస్టర్ R1 R2 తీసుకున్నాం, ఆ రెండింటికి డేటా నేను మెమరీలో నుండి ఇచ్చా. R1 కి డేటా మెమరీ నుండి వచ్చింది, R2 కి డేటా మెమరీ నుండి వచ్చింది. ఆ రెండింటి మధ్య ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసాం. ఆన్సర్ మళ్ళీ ఆ రెండింటిలో R1 లో స్టోర్ అయింది అనుకుందాం. దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఆ రిజిస్టర్ నుండి ఎక్కడికి పంపించాలా, మెమరీ లొకేషన్ కి పంపించాలా. ఓకేనా? సో రిజిస్టర్స్ టు మెమరీ అనేది లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అయింది ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్. ఓకే, లేదు అంటే సో ఎలా అది ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్ అండ్ మెమరీ అండ్ బిట్వీన్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్ అండ్ IO డివైస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, ఒక్కొక్కసారి మన దగ్గర ఉన్న రిజిస్టర్స్ నుండి డేటా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ కి పంపిస్తాం, లేదంటే ఇన్పుట్ డివైస్ నుండి వచ్చిన డేటా ప్రాసెసర్ కి వచ్చింది, లేదంటే ప్రాసెసర్ లో మనం ఇక్కడ ఏదో టైప్ చేసాం, ఇదంతా ఎక్కడికి వెళ్ళాలా, మానిటర్ మీద డిస్ప్లే అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటా, అంటే మన ప్రాసెసర్ లో స్టోర్ అయిన డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళింది, మళ్ళీ అవుట్పుట్ డివైస్ కి వెళ్ళింది. ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా ఇన్పుట్లు వస్తాయి మనకి, ఆ ఇన్పుట్ లో ఉన్న డేటాను ఎక్కడికి పంపించాలి, ప్రాసెసర్ కి పంపించాలి. ఓకే, అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెసర్ నుండి ఇన్పుట్ డివైసెస్ టు ప్రాసెసర్ జరుగుతుంది, ప్రాసెసర్ నుండి అవుట్పుట్ డివైస్ జరుగుతుంది, అలానే రిజిస్టర్స్ నుండి మెమరీ జరుగుతుంది, సిమిలర్ గా మెమరీ నుండి రిజిస్టర్స్ జరుగుతుంది. అయితే చూడండి, మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్ వాడుకొని
చూడండి, డైరెక్ట్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్ వాడుకొని రెండు మెమరీ లొకేషన్స్ మధ్య డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెమరీ టు మెమరీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ డైరెక్ట్లీ. మరి ఎట్టా సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఒక మెమరీ లొకేషన్ లో ఉన్న డేటాని ఒక రిజిస్టర్ లోకో దేనికో తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఆ రిజిస్టర్ నుండి మళ్ళీ ఇంకో మెమరీ లొకేషన్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. క్లియర్ కాన్సెప్ట్? మెమరీ లొకేషన్ లో ఉన్న డేటాని ఒక రిజిస్టర్ లో పంపించాలి, మళ్ళీ ఆ రిజిస్టర్ నుండి ఇంకొక మెమరీ లొకేషన్ కి డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్ అండ్ మెమరీ అండ్ బిట్వీన్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్ అండ్ ఐఓ. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్. ఎలా జరుగుతాయని చెప్పాం. అయితే అది మీకు మామూలుగా తెలిసిందే. ఈ తర్వాత చెప్పేదాన్ని ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి. మనకి సింబాలికల్ గా ఎగ్జాంపుల్స్ లో చెప్పేటప్పుడు అంట, రిజిస్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకో, R1 R2 లేదంటే APC ఇలాంటి పదాలు వస్తాయి రిజిస్టర్ అని. వాటన్నిటినీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే పెట్టాలంట. అంతేగాని స్మాల్ R1 స్మాల్ R2 లేదంటే ఏదైనా ఒక మెమరీ లొకేషన్ ని ఇండికేట్ చేయడానికి దాన్ని ఒక 2 లెటర్స్ లోనో 3 లెటర్స్ లోనో ఇండికేట్ చేస్తారు. LOC అనో, ఎక్కువగా LOC అయ్యో రాసారు చూసారా మెమరీ లొకేషన్స్ పేర్లు ఏంటమ్మా? LOC, PLAC, MEM ఇలా అన్ని పెట్టారంటే దోస్ ఇండికేట్స్ ద మెమరీ లొకేషన్. ఆ పర్టికులర్ మనం ఆడ చూపించామంటే దాన్ని ఒక మెమరీని మనం ఇండికేట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎలా పెట్టుకుంటారా? LOC, PLAC, MEM ఇవన్నీ దేన్ని ఇండికేట్ చేయడానికి ఉపయోగించే నోటేషన్స్? మెమరీ లొకేషన్స్ ని. రిజిస్టర్స్ ని ఇండికేట్ చేయాలనుకో వాళ్ళు ఏం పెట్టుకుంటారంటే R1, R2, R3 అవన్నీ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అయితే, లేదంటే ABCDలు పెట్టుకుంటారు. ఏ రిజిస్టర్, బి రిజిస్టర్, సి రిజిస్టర్, డి రిజిస్టర్. లేదు 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ అనుకో AX, BX, CX, DX. ఓకేనా? 8086 లో అయితే ఏ పక్కన ఒక X, AX, BX, CX, DX. అదే 8051 అనుకో A అండ్ B ఆర్ ద రిజిస్టర్స్. జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అన్ని R0 to R7, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా? అదే మెమరీ లొకేషన్ అనుకో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కనపడాలా? ఏం కనపడాలి? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో వాడు ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు. దట్ విల్ బి రిఫర్డ్ యాజ్ మెమరీ లొకేషన్. నెక్స్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి, వాటి గురించి ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మనం ఒక మెమరీ లొకేషన్ చూపిస్తున్నా, లేకపోతే మనం జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ చూపిస్తున్నా, లేదంటే IO ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిజిస్టర్స్ చూపిస్తున్నా, వాటిని అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే మనం ఇండికేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వాటిల్లో వేటిని మనం రిప్లేస్ చేస్తున్నాం అనేది ఒకసారి చూపించాడు. ఓకే, మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ IO రిజిస్టర్స్ అయితే ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంట? డేటా ఇన్, డేటా అవుట్. ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి కదా, డేటా ఇన్ అండ్ డేటా అవుట్. ఇవేమో IO రిజిస్టర్స్. మామూలు రిజిస్టర్స్ అయితే R0 నుండి R7, R8 అట్లా ఇస్తాం. R అనేది క్యాపిటల్ R అనేది రిజిస్టర్ ఇండికేషన్. కొన్ని స్పెషల్ రిజిస్టర్స్ అయితే క్యాపిటల్ A, క్యాపిటల్ B, క్యాపిటల్ C అలా ఇస్తాం. 8086 లో అయితే A పక్కన X, AX, B పక్కన X, BX, C పక్కన X, DX. ఎట్టా ఇచ్చినా దే షుడ్ బి ఆఫ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఓన్లీ. అవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండాలి కానీ స్మాల్ లెటర్స్ వాడకూడదు అని చెప్తున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ద రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నోటేషన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నోటేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చూడమ్మా, మనం ఇందాకే మాట్లాడుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ కవర్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, హియర్ R1 is a register. R1 is a name of a register. If you observe here, R1 is indicated by using a capital letter. అంతే కదమ్మా, R1 ని దేంతో ఇండికేట్ చేసాం? క్యాపిటల్ లెటర్ తో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కనపడుతున్నాయా? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఎక్కడ కనపడినా దట్ ఇండికేట్స్ ద మెమరీ లొకేషన్. That indicates the memory location. Wherever you get a square bracket, that indicates the memory location. Here, what is the thing that was written? LOC value bracket లో మనం ఏం రాసాం? LOC ఇది ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుందని చూపించాం? R1. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్స్ అంటే, LOC అంటే ఇక్కడ రేపొద్దున వాల్యూ రాసుకుంటావు. 1000H, 50H, 80H. నువ్వు ఆడ 50 రాసినా, 80 రాసినా, 30 రాసినా, ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ మెమరీ లొకేషన్. ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ అడ్రస్ ఆఫ్ ది మెమరీ లొకేషన్. ఒక మెమరీ లొకేషన్ యొక్క అడ్రస్ కిందే కన్సిడర్ చేస్తాం. క్లియరా?
ఆ అడ్రస్ ని లోకి వెళ్తే నీకు ఒక వాల్యూ ఉండిద్ది. అంటే ఓ రకంగా చెప్పాలంటే కంటెంట్ ఆఫ్ అని ఏదైతే రాస్తావో అదేంది అంటే మీ ఇంటి అడ్రస్ లాంటిది. అక్కడ నాకు కావాల్సిన మనిషి ఉండడు. సి నేను దాని లోపల నాకేదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నా, ఓకేనా, నాకు బీరువాలో డబ్బులు కావాలి, మా ఇంట్లో బీరువాలో డబ్బులు కావాలి, ఓకేనా. మా మదర్కి ఫోన్ చేసి ఎవరికో ఫోన్ చేసి అది ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పు అని చెప్పా. సో బీరువాలో డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పు అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, బీరువాలో ఓపెన్ చేయాలంటే తాళం ఉండాలి. తాళాలు ఇంట్లో మామూలుగా ఏడబడితే పెట్టరు కదా, సీక్రెట్ ప్లేసెస్ లో పెడతారు. నాకు ఎక్కడో తెలియదు అనుకో, ఫోన్ చేశాను అనుకో, ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, పలానా చోటకి వెళ్ళు అక్కడ పెట్టా, ఫస్ట్ ఆ తాళం తీసుకో అంటాడు, ఓకేనా. ఆ తాళం తీసుకుంటే అప్పుడు బీరువా ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ కూడా అదే కాన్సెప్ట్ అమ్మా. వాడు ఆ తర్వాత బీరువా ఓపెన్ చేసుకొని నాకు కావాల్సిన అమౌంట్ ఏదో నేను తీసుకొని మళ్ళీ తాళం వేసేస్తా. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈడ లొకేషన్ లో 1000H అని ఇస్తాడు. ఇదేంది అంటే తాళం ఉండే ప్లేసు అంటే అడ్రస్ ఉండే ప్లేస్ ఇది, అంతేగాని అది ఒక వాల్యూ కాదు, ఓకేనా. నేను ఆ వాల్యూని R1 లో పంపించను, ఓకేనా. నేను తాళం తీసుకొని ఇంటి బయటికి పోతే నాకు ఉపయోగం ఉందా? దాంతో బీరువా ఓపెన్ చేసుకొని డబ్బులు తీసుకొని ఆ డబ్బులు ఏదో నా రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే, నా బుక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, బ్యాంక్ బుక్స్, అవి తీసుకొని పోతే ఏదో ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్డ్రాలో చేసుకుంటే ఉపయోగం. కానీ ఏడేముంది, ఇది ఉంది, దీంతో నాకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? లేదు కదా. సో హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. R1 అనే చూడండి, కంటెంట్ ఆఫ్ LOC లో ఉన్నదాన్ని R1 కి పంపించా, బానే ఉంది, ఓకే. ఈ LOC లో ఏముండిద్ది అంటే ఒక నెంబర్ ఉండిద్ది, 500 50 ఏదో, అది ఆ నెంబర్ నేను R1 కి పంపించను. ఆ 50 ఏదో ఉంది కదా, దట్ విల్ బి ట్రీట్ యాజ్ అడ్రస్. దాన్ని ఒక అడ్రస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటా. నా మెమరీలో ఆ అడ్రస్ ఏడుందో ఎత్తుక్కుంటా, ఆ అడ్రస్ లోపల ఏదో వాల్యూ ఉండిద్ది, ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని R1 లో పంపించుకుంటా. క్లియర్ ఆ కాన్సెప్ట్? ఓకే. సో హియర్ దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ RTN. ఇక్కడ RTN కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ R1 LOC కాదమ్మా, ఇక్కడ యారో మార్కులు కనబడుతున్నాయిగా. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ RTN ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఏది చూపించినా ఎలా చూపిస్తాం అంటే మీకు డికాల సిగ్నల్ ఫ్లో అని ఉంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, దీని మీనింగ్ ఈ అడ్రస్ లో ఉన్నది ఎక్కడికి పోద్ది అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది, ఇక్కడ R1 R2 అనే రెండు రిజిస్టర్స్ ఏంటమ్మా, R1 అండ్ R2. ద above instruction adds the, సారీ అమ్మా ఇక్కడ చూడండి, ఇది నేను కొంచెం తప్పు రాసా. ఏది ఇక్కడ R1 R2 ఉన్నాయి చూసారా, ఈ రెండింటి మధ్య స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అనేవి ఉండవు. నేను అది ఎడిట్ చేస్తాను మళ్ళీ, ఓకే. అక్కడ మనకి ఏమైంది, కంటెంట్ ఆఫ్ R1 ప్లస్ కంటెంట్ ఆఫ్ R2 అనేది కాదులే, కంటెంట్ అంటే మెమరీ లొకేషన్ వేస్తాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్ లో మనకి ఏమైంది, R1 + 2 అని చెప్పి ఆరో మార్క్ R3 ఇచ్చాం. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే R1 రిజిస్టర్ లో ఉన్న వాల్యూస్, R2 రిజిస్టర్ లో ఉన్న వాల్యూస్, ఈ రెండు యాడ్ అయ్యి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి, R3 లో స్టోర్ అవుతున్నాయి అంట, ఓకేనా. అలా చెప్పడానికి వాడు ఏం చేశాడంటే ఆ యారో మార్క్ తో ఇండికేషన్ చేశాడు, ఓకేనా. అక్కడ యారో మార్క్ ఏం చెప్తుంది, R1 లో వాల్యూస్, R2 లో వాల్యూస్ రెండు యాడ్ అయ్యి R3 లోకి వెళ్తున్నాయి అని చూపించాడు, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ RTN. ఇక్కడ ఏమైనా కానీ యారో మార్కుల రూపంలో చూపిస్తాం. ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయాలన్నా కానీ మనం ADDలు SUBలు అని చూపించాం. నువ్వు అలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ రాసావనుకో, అది ఏం చేసిద్ది అంటే, ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందనుకో, కంప్యూటర్ ఏం చేసుకునేది, ప్రాసెసర్ అంటే R1 లో ఉన్న వాల్యూస్ ని, కంటెంట్ ఉన్నదిలే, R2 లో ఉన్న వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసుకొని యాడికి పంపించిద్ది, R3 లోకి. అదే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ రాసామనుకో, కంటెంట్ ఆఫ్ LOC అన్నాం. దీనికి ఉంటే ఉండొచ్చులే కానీ, ఎందుకంటే మనం ఇందాక రాసుకుందాం మెమరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏం మాట్లాడుకున్నాం, LOC ప్లేస్ MEM, ఓకేనా. దీని ప్రకారం RTN ప్రకారం LOC ప్లేస్ MEM అలా ఉంటే మెమరీ అన్నాం కదా. అక్కడ LOC అని రాసేటంటే అదేంది, ఒక మెమరీ లొకేషన్, ఆ లొకేషన్ కి ఏదో కొంత వాల్యూ ఉంది, ఆ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకుపోయి R1 కి పంపిస్తాం. ఏడేమో R1 R2 లో ఉన్న వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసి R3 కి పంపిస్తాం. ఈ పర్టికులర్ RTN లో ఏంటంటే మనం ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఏది చెయ్యాలన్నా కూడా ఇదిగో ఇలా యారో మార్కుల రూపంలో, ఇలా ప్లస్లు మైనస్ రూపంలోనే రాస్తాం. సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ RTN. ఎంతవరకు RTN గురించి అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇప్పుడు అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నోటేషన్ కి వస్తున్నాం. అసలు అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నోటేషన్ రావాలి అంటే దీని ముందున్న దానిలో డ్రాబ్యాక్ ఉండాలిగా. ఆ డ్రాబ్యాక్ ఏందో చూసుకొని దీనికి వద్దాం. ఇప్పుడు ఈవెన్ టుడే ఆల్సో వీఆర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నోటేషన్.
అందుకే మీకు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడంటే రైట్ అన్ ఏఎల్పి ప్రోగ్రామ్. ఏఎల్పి అంటే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఏఎల్పి అంటే ఏంటమ్మా? అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ రోజుల్లో కూడా మనం ప్రోగ్రామింగ్ దేనో రాస్తున్నాము అంటే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. అంతకుముందు ఇనీషియల్ గా ఉన్నది ఏంటి? ఆర్టిఎన్. మరి ఆర్టిఎన్ అనే దాన్ని నుండి అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కి ఎందుకు వచ్చామంటే ఆర్టిఎన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఇందా నేను చెప్పాను కదా, ఇలా యారో మార్క్ ఇస్తే ఇటు నుండి డేటా ఇటు వచ్చింది, ఆడ R1 + R2 అన్నాం, ఆ రెండు యాడ్ అవుతాయి, డేటా R3 లోకి వస్తుంది. బాగుంది. అసలు దీనికి 10th క్లాస్ 8th క్లాస్ నాలెడ్జ్ ఉన్నోడు ఈజీగా ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ని అనాలిసిస్ చేస్తాడు. మరి అలాంటప్పుడు వై వి హావ్ మూవ్ టు దిస్ పర్టికులర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నోటేషన్ అంటే ఫస్ట్ నేను రాసిన పాయింట్ లోనే ఆ డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది చూడమ్మా. ఆర్టిఎన్ అనేది బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది, బట్ దానిలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? బట్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి, ప్రతి ప్రాసెసర్ కి మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే కంప్యూటర్ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్, అంటే బైనరీ లాంగ్వేజ్, అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 0s and 1s. ఓకేనా? ఇది కేవలం హై లెవెల్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఉపయోగించాం కానీ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని అంటే మెషిన్ కి సంబంధించిన ఓన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. మెషిన్ ని ఆన్ చేయటం కానీ లేదంటే మధ్యలో మెషిన్ ఆపరేషన్ ని ఆపేయటం కానీ, నాది లీవ్ మీటింగ్ ఇప్పుడు పాస్ చేయాలనుకుంటే నేను చేస్తా, లీవ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకుంటా, మళ్ళీ రెజ్యూమ్ కావాలంటే రెజ్యూమ్ చేస్తా. అట్లానే మన కంప్యూటర్ ఉంది, కాసేపు స్లీప్ మోడ్ లో పెడతా, కాసేపు లో బ్రైట్నెస్ మోడ్ లో పెడతా, ఇలా రకరకాలుగా నా కంప్యూటర్ షట్ డౌన్ కావాలంటే షట్ డౌన్ చేసుకుంటా, మళ్ళీ రీస్టార్ట్ కావాలంటే రీస్టార్ట్ చేసుకుంటా. అలానే ఇది జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది కానీ మెషిన్ కి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. హాల్ట్ చేసుకోవటం అని చెప్పి, రెజ్యూమ్ చేసుకోవటం అని చెప్పి, అలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి దీనిలో ఎట్లా మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి కుదరదు. ఎంతకాడికి ఎడిషన్లు, సబ్ట్రాక్షన్లు, డేటా ట్రాన్స్ఫర్లు వాటికి బాగుంటేలే కానీ మెషిన్ ని కాసేపు ఆపాలి, పాస్ చేయాలి, రెజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, ఇలాంటివి చేయడానికి ఇది పనికిరాదు. అందుకని మనం ఎక్కడికి వచ్చాం? టు రిప్రజెంట్ ద మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ వి గో ఫర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. అది మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని, మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేసుకోవడానికి మనం దేనికి వచ్చామమ్మా? అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఒక నిమోనిక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆప్ కోడ్ అండ్ ఆపరాండ్. అదేందనేది నేను ఇక్కడ రాయలేదు అనుకుంటా, చూపిస్తా. ఓకే, ఇక్కడ చూడమ్మా, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఇదిగో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాను చూసారా, ఇలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక పదం నేను చెప్తా, ఆప్ కోడ్, ఆపరాండ్ అనేవి రెండు టర్మ్స్ వస్తాయి. ఈ చాలా బాగా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆప్ కోడ్, ఆపరాండ్. ఆప్ కోడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆపరేషనల్ కోడ్. ఏంటది? ఆపరేషనల్ కోడ్. ఆపరాండ్ అంటే మనము దేని మీద అయితే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో వాటినే ఆపరాండ్స్ అంటాం. వాటినే ఆపరాండ్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడమ్మా, MOVE LOCN, R2 అని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? MOVE LOCN, R2. LOCN అంటే లొకేషన్, అంటే ఇది ఒక మెమరీ లొకేషన్. R2 అనేది రిజిస్టర్ పేరు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ MOVE అనేది ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆప్ కోడ్ ఆర్ ఆపరేషనల్ కోడ్. ఓకే, హియర్ R2 and LOCN contents, these will be called as operands. ఇంకా అర్థం అవ్వాలంటే కిందకి రండి. Here what is the instruction that he has given? Add R1, R2, R3. ఇది ఏంటంటే 3 ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రోగ్రామ్. 1 ఇన్స్ట్రక్షన్, 2 ఇన్స్ట్రక్షన్, 3 ఇన్స్ట్రక్షన్, 0 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే ఏం జరిగిద్ది కింద అంటే R2 and R3 వాల్యూస్ రెండు యాడ్ అయ్యి ఆ రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? R1 లో స్టోర్ అయింది. ఇక్కడ ADD అనేది ఒక ఆపరేషనల్ కోడ్. ఎందుకు దీన్ని ఆపరేషనల్ కోడ్ అన్నానంటే మనం చేయాల్సిన మెయిన్ టాస్క్ ఏంటి? ఎడిషన్ అనే దాన్ని ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్, అది 8051 8086 ఏదో ప్రాసెస్ ఉంది, దాని చేత చేపించడానికి నువ్వు రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి? ADD. అంటే నువ్వు ఒక ఆపరేషన్ చేయడానికి ఆ కంప్యూటర్ కి, ఆ ప్రాసెసర్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో నువ్వు ఒక కోడ్ రాస్తున్నావు, దీన్నే ఆప్ కోడ్ అంటాం.
దేని మధ్య వాటిని చేస్తున్నావు? R1, R2, R3 వీటిని ఆపరాండ్స్ అంటాం. వేటిని వాడుకొని నువ్వు కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్ వాడుకొని చేసుకుంటున్నావో వాటిని ఆపరాండ్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఏం జరిగిద్దంటే R2 వాల్యూ R3 వాల్యూ యాడ్ అయ్యి ఆ రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? R1 లో. హియర్ ఈ చిటు పక్కనున్న రెండు వాల్యూస్ లో ఈ పక్కనున్న రెండిట్లో ఉన్న వాల్యూస్ యాడ్ అవుతాయమ్మా. ఇవి పోయి ఫస్ట్ దానిలో స్టోర్ అవుతాయి ఇలా 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ హావ్ రిటన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. If you have R2 is equal to 30 and R3 is equal to 20. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే you will get 30 plus 20. ఆన్సర్ is 50. అది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? R1 లో స్టోర్ అయింది. ఓకేనా? సో ఇట్లా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సిమిలర్లీ ఇక్కడ R2 లో నాకు 50H అని ఉంది. LOC అని అంటే ఒక మెమరీ లొకేషన్, దాని వాల్యూ 1000H అనుకో. ఈ 1000 అనే మెమరీ లొకేషన్ లోకి ఈ 50H అనేది స్టోర్ అయింది. ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో వాటిని ఏం చేస్తున్నాము? బై యూజింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ దోస్ టాస్క్స్. ఎడిషన్ చేయాలంటే ఏడిడి అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ రాశా, అంతేగాని R2 ప్లస్ R3 అనేది R1 అని చెప్పి ఒక యారో మార్క్ పెట్టలా. ఇక్కడ కూడా మూవ్ అంటే R2 అని చెప్పి ఇందాకట్లా యారో మార్క్ లొకేషన్ LOC అని పెట్టలా, ఇలా రాశా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసుకొని మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కూడా నువ్వు పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ మెషిన్ ఆపరేషన్స్ కూడా నువ్వు పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీని గురించి ఇంకా ఫర్దర్ ఉందామా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే.